Dear students of class 7, welcome to Amar Ghore Amar School Onusthane. Today I am with you Said Firoz Alam. In the previous class we discussed the unit 3 lesson 1. Today we will discuss unit 3 lesson 2. Our today's lesson is Flora's first day at school part 1. The learning outcomes will be, after reading this lesson, we will be able to write true or false, fill in the blanks with suitable words, match words with their similar meanings, and write short composition. In the previous class, I gave you some homework. I hope all of you have done your homework. There were 4 questions for you. Now, match your answer with me. First one, how was the auditorium decorated? The answer will be like that. The auditorium was decorated nicely, or the auditorium was decorated brightly. Number 2, what did the head teacher do at the beginning of the function? The answer will be like that. At the beginning of the function, the head teacher read out the annual report of the school. Or you can see that the head teacher read out the annual report of the school at the beginning of the function. Number 3, who was the chief guest of the function? In the passage, you read that the principal of PN College was the chief guest at the function. Number 4, where was the prize giving ceremony held? The answer will be like that. The prize giving ceremony or the prize giving function was held at the school auditorium. So all of you have matched your answer with me. Now let us start our today's lesson. The title of the lesson is Flora's first day at school. অর্থাৎ বিদ্যালয়ে ফ্লোরার প্রথম দিন. Let us learn some keywords from the lesson. The first one is recall. Recall শব্দের অর্থ হচ্ছে স্মরণ করা বা মনে করা. Add. Add শব্দের অর্থ হচ্ছে যোগ করা. Chat. Chat শব্দের অর্থ হচ্ছে কথোপকথন. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি শব্দের অর্থগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো. Talk about the picture and read the story. Here you can see a picture. Here we can see that Flora and Farabi are talking with each other. Next week, Farabi comes to visit Flora in her house. In the previous text, we saw that Flora went to Farabi's house. But in this lesson, we can see that Farabi has come to Flora's house. They are having a chat. এবং তারা কথোপকথন করছে বা তারা কথা বলছে. Can you remember your first day at school, Flora? Farabi asks. Farabi জিজ্ঞেস করলো, Flora, তুমি কি তোমার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনের কথাটি মনে করতে পারো? Oh, yes, I can, Flora says. Flora বলল, হ্যাঁ, আমি এটা স্মরণ করতে পারি. I can recall exactly what happened. আমি আসলে কি ঘটেছিল তা স্মরণ করতে পারি. Would you like to hear it? তুমি কি এটা শুনবে? I would love to, says Farabi. Farabi বলল, হ্যাঁ, আমি অবশ্যই শুনবো. Please tell me. তুমি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে এটা বলো. Okay, says Flora. Flora বলল, ঠিক আছে. It was 2006. ইয়ে ছিল 2006 সালের একটি ঘটনা. I was then 6 years old. তখন আমার বয়স ছিল 6 বছর. অর্থাৎ 2006 সালে যখন ফ্লোরার বয়স 6 বছর, তখন সে প্রথম স্কুলে গিয়েছিল. One day my mother said, একদিন আমার মা আমাকে বলল, Flora, you are going to start your school tomorrow. Flora, আগামীকাল তুমি বিদ্যালয়ে যাবে. I was very excited. আমি খুবই রোমাঞ্চিত ছিলাম. I couldn't think of anything else. আমি কোনো কিছুই চিন্তা করতে পারছিলাম না.
আসলে মানে প্রথমবারের মতো যখন কোনো কিছু করতে যাওয়া হয় আমাদের ভিতরে কিন্তু এক ধরনের রোমাঞ্চ বা উত্তেজনা কাজ করে। আমরা তখন শুধুমাত্র কিন্তু ওই বিষয়টার উপরে ফোকাস করি, ওই জিনিসটা নিয়েই চিন্তা করি। ঠিক তেমনি ফ্লোরাও তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটা নিয়ে খুব রোমাঞ্চিত ছিল যে আসলে কি হতে যাচ্ছে, কি করবে সে। I was always thinking about the school, the teachers and the students of our school. আমি সবসময় বিদ্যালয়টি সম্পর্কে ভাবছিলাম, আমার শিক্ষকরা কেমন হবে, শিক্ষার্থীরা কেমন হবে সেই সম্পর্কে চিন্তা করছিলাম। I couldn't even sleep well that night. এমনকি ওই রাতে আমি ঘুমাতেও পারিনি, যেটা আসলে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এরকম হয়তো হয়। যখন আমরা কোনো বিষয় নিয়ে খুব চিন্তা করি বা আমরা যখন খুব বেশি রোমাঞ্চিত থাকি, আসলে দেখা গেল যে ওই রাত্রে আমরা ঘুমাতেই পারছি না, আমরা ওই যে সারাক্ষণ ওই জিনিসটাই আমাদের হয়তো মাথায় আমরা ভাবতে থাকি। The next morning my mother woke me up early in the morning. পরবর্তী দিন সকালবেলা আমার মা খুব সকাল আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিলেন। I had a bath and put on my best clothes. আমি গোসল করেছিলাম এবং আমার সবথেকে ভালো পোশাকটা পরিধান করেছিলাম। Then I had breakfast and started for the school with my mother. তারপর আমি সকালে নাস্তা করেছিলাম এবং আমার মায়ের সাথে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিলাম। আসলে যখন কোনো কিছুতে আমরা প্রথমবারের মতো করতে যাই, সাধারণত যেহেতু ওই জিনিসটা নিয়ে আমরা রোমাঞ্চিত থাকি, রাতে ঘুমানো হয় না ঠিকভাবে, এজন্য কি পরদিন কিন্তু সকালবেলাও খুব তাড়াতাড়ি জেগে ওঠা হয়। ঠিক তেমনি ফ্লোরাও কিন্তু পরদিন খুব সকাল সকাল ঘুম থেকে জেগে ওঠে। সে প্রথমে যে কাজটি করলো, গোসল করলো এবং সে সব থেকে তার ভালো যে পোশাকটি ছিল এটি সে পরিধান করেছিল এবং তার সকালে নাস্তা করার পরই তার মায়ের সাথে বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা করেছিল। দ্য স্কুল ওয়াজ নট ভেরি ফার ফ্রম আওয়ার হাউস. বিদ্যালয়টি আমাদের বাসা থেকে খুব বেশি দূরে ছিল না। সো উই ওয়াকড অল দ্য ওয়ে, তাই আমরা হেঁটেই বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। সো এই প্যাসেজ থেকে আমরা কি দেখলাম, যে দিস প্যাসেজ ইজ অ্যাবাউট ফ্লোরাস ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। ইন দিস প্যাসেজ Flora tells about her first day in the school. In the passage at the beginning we can see that Farabi has come to Flora's house. He asks Flora about her first day at school. She asks her if she could remember what happened on that day, and in reply Flora said that she could exactly remember what happened on that day. It was in 2006 when she was 6 years old. One day her mother said that, Flora, you are going to start your school the next day. Flora was very excited. She couldn't even think of anything else. She just only thought about her school, her teachers, the students of that school. And at night she couldn't sleep well. In the morning she woke up very early. She had her bath. She had her breakfast. She put on her best clothes. And as the school was close to her home, she and her mother worked there. তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা এই প্যাসেজ থেকে কি শিখলে? এটা শিখলে যে এই প্যাসেজটি হচ্ছে মূলত ফ্লোরার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফ্লোরা বাসায় ফারাবি এসেছে তার সাথে দেখা করার জন্য। ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা কথা বলছে। ফারাবি ফ্লোরাকে তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে জানতে চাইল। ফ্লোরা এবং ঠিক কি ঘটেছিল এই বিষয়ে গিভ দ্য কারেক্ট ইনফরমেশন। যদি ফলস হয় তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? সঠিক তথ্যটি দিতে হবে বা সঠিক বাক্যটি লিখতে হবে। আমরা প্রথম বাক্যটি দেখি। ফারাবি অ্যান্ড ফ্লোরা আর টকিং অ্যাট স্কুল। ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা বিদ্যালয়ে কথা বলছে, কিন্তু আমরা প্যাসেজের শুরুতেই যে ছবিটা দেখেছি এটা কিন্তু আসলে বিদ্যালয়ের ছবি ছিল না। এটা ছিল কি? ফ্লোরার বাসার ছবি, যেখানে ফারাবি তাকে দেখতে এসেছিল, তারা একসাথে কথা বলছিল। তাহলে এই বাক্যটি কি? ইট ইজ ফলস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি Farabi and Flora are talking at home. Second one, Flora is talking about her school. Flora তার বিদ্যালয় সম্পর্কে কথা বলছে, কিন্তু আসলে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই অনুচ্ছেদে যে ফ্লোরা তার বিদ্যালয়ের প্রথম দিন সম্পর্কে কথা বলছে। তাহলে এই বাক্যটিও কি? এটি ফলস। এটি হবে Flora is talking about her first day at school. তৃতীয় বাক্যটি দেখো। Flora first went to school at the age of 6. ফ্লোরা বয়স যখন 6 বছর তখন সে বিদ্যালয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এটা আমরা দেখেছি কিন্তু প্যাসেজে যে যখন 2006 সালে তার বয়স যখন 6 বছর হয়েছিল তখন তার মা বলেছিল যে তুমি কিন্তু আগামীকাল থেকে বিদ্যালয়ে যাবে। তাহলে এই বাক্যটি কি? ইট ইজ ট্রু। তারপরে দেখো 4 নম্বরে ব্যবহার করতে পারি she can remember her dash day। এখানে আমরা বলতে পারি কি? ফার্স্ট ডে at school even today. She এই শূন্যস্থানে আমরা বলতে পারি went,
she went to school in 2006. Her mother, এখানে আমরা বলতে পারি took. Her mother took her to school. The school was, এখানে আমরা বলতে পারি not. The school was not a long way from their house. এই শূন্যস্থান আমরা বলতে পারি so Flora walked to school. এই শূন্যস্থান আমরা বলতে পারি with her mother. তাহলে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা যদি উত্তর সহ প্যাসটা একবার পড়ি তাহলে Flora is a student. She is in class 7. She can remember her first day at school even today. She went to school in 2006. Her mother took her to school. The school was not a long way from their house. So Flora walked to school with her mother. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি শূন্যস্থানটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। তাহলে তোমাদের জন্য আমি পুরো ক্লাসটি আরেকবার একটু রিক্যাপ করছি। তাহলে এই প্যাসেজটি আমাদের অনুচ্ছেদটি বা যে প্যাসেজটি আমরা পড়লাম এটির শিরোনাম ছিল ফ্লোরাস ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল। অ্যাট দি বিগিনিং অফ দ্য লেসন আমরা এই অনুচ্ছেদের শুরুতেই দেখতে পেয়েছি যে ফ্লোরা অ্যান্ড ফারাবি আর টকিং অ্যাট হোম। In this passage, Farabi has come to see Flora, and Farabi asks Flora about her first day at school. Farabi asked Flora if she could remember her first day at school. In reply, Flora said that she could exactly remember what happened on that day. Flora said that it was in 2006 when she was 6 years old. And one day her mother told her that she was going to start her school from the next day. Hearing this, Flora was very excited. She couldn't think anything else. She only thought about her teachers, about the students, and about the new school. At night, she couldn't even sleep. She was so excited that she woke up very early in the morning. She had her bath and put on her best clothes. Then she had her breakfast and started for school with her mother. As the school was very near to their house, they did not take any vehicle. They walked together to the new school. এই ছিল আমাদের প্যাসেজের মূল বক্তব্য। এরপরে আমরা একটি অনুশীলন করেছিলাম যেখানে ছিল কি ট্রু ফলস ছিল তোমাদের জন্য। যেখানে আমরা 5টা বাক্য দেখেছিলাম এবং এই ট্রু ফলসগুলো সবগুলোই আমরা আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে ফারাবি এবং ফ্লোরা তারা বিদ্যালয়ে কথা বলছে, এটা ছিল ফলস ছিল। এটা ছিল তারা ঘরে কথা বলছিল। ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার স্কুল, এটা ছিল আসলে ফ্লোরা ইজ টকিং অ্যাবাউট হার ফার্স্ট ডে এট স্কুল। ফ্লোরা ফার্স্ট ওয়েন্ট টু স্কুল অ্যাট দ্য এজ অফ 6, এই বাক্যটি ট্রু ছিল। হার মাদার ড্রেসড হার ইন দ্য বেস্ট ক্লথস, এটাও ট্রু ছিল। ফ্লোরা ওয়াকড টু স্কুল, এটাও ট্রু ছিল। এরপরে আমরা যেটা দেখেছিলাম শূন্যস্থানগুলো, এখানে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে প্রথম শূন্যস্থানে তোমরা ইন ব্যবহার করতে পারো, দ্বিতীয় শূন্যস্থানে তোমরা ফার্স্ট ব্যবহার করতে পারো, তৃতীয় শূন্যস্থানে তোমরা ওয়েন্ট শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, চতুর্থ শূন্যস্থানে তোমরা টুক শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, পঞ্চম শূন্যস্থানে তোমরা নট শব্দটি ব্যবহার করতে পারো, তার পরবর্তীতে সো, এবং পরবর্তী শূন্যস্থানে সর্বশেষ শূন্যস্থানে তোমরা উইথ শব্দটি ব্যবহার করতে পারো। এই ছিল আমাদের মূলত আজকে যে অনুচ্ছেদটি আমরা পড়েছি বা প্যাসেজটি পড়লাম তার রিক্যাপ বা তার যে এক্সারসাইজগুলো আমরা করেছিলাম। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো অনুচ্ছেদটি কী ছিল বা কী সম্পর্কে। এখন আমরা তোমাদের জন্য গত দিনের মতোই কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি যেটা তোমরা বাড়িতে করবে। যেমন এখানে আমরা কিছু ম্যাচিং দিয়েছি। আমরা কিন্তু গত লেসনেও একটি ম্যাচিং করেছিলাম। তো তোমাদের কি করতে হবে, প্রথমে ম্যাচিংয়ের ওয়ার্ডগুলো বাম পাশের ওয়ার্ডগুলো পড়বে, তারপর ডান পাশের ওয়ার্ডগুলো পড়বে এবং যে শব্দগুলো তোমরা মনে করবে যে অর্থটা কাছাকাছি রয়েছে সেই অর্থের সাথে তোমরা এটাকে কি মিল করবে। তারপরে এখানে তোমাদের জন্য আরেকটি হোমওয়ার্ক রয়েছে, সেটা হচ্ছে একটি শর্ট কম্পোজিশন লিখতে হবে এই প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে। কারণ কি তোমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু জীবনে যে বিদ্যালয়ের প্রথম দিনে একটা অভিজ্ঞতা রয়েছে, এটা কিন্তু খুবই রোমাঞ্চকর এবং এটা কিন্তু আসলে সাধারণত আমরা সারা জীবন ধরে ভুলে না। এটা কিন্তু আমাদের মনের মণিকোঠায় এটা থেকেই যায় সবসময়, আসলে বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটা, এটার অনুভূতিটা। তা এইটা সম্পর্কে তোমরা একটি অনুচ্ছেদ লিখবে যে অ্যাবাউট ইউর ফার্স্ট ডে অ্যাট স্কুল।
এখানে কিছু প্রশ্ন তোমাদের জন্য দিয়েছি, যে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো চেষ্টা করবে তোমাদের লেখার ভিতরে, তোমাদের যে কম্পোজিশন থাকবে এই অ্যান্সারগুলো যেন তোমাদের কম্পোজিশনের ভিতরে আসে। যেমন প্রথমে ছিল হাউ ওল্ড ওয়ার ইউ অ্যাট দ্যাট টাইম, তুমি যখন প্রথম বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে তোমার বয়স কত ছিল। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য স্কুল অফ ইউ ওয়েন্ট টু, তুমি যে বিদ্যালয়ে গিয়েছিলে সেই বিদ্যালয়ের নামটা কি ছিল। হোয়াট ডিড ইউ পুট অন, তুমি তখন কি পোশাক পরিধান করেছিলে, অর্থাৎ নতুন পোশাক পরেছিলে কিনা বা ভালো পোশাক পরিধান করেছিলে কিনা সেটা তুমি এখানে উল্লেখ করতে পারো। হাউ ডিড ইউ ফিল বিফোর ইউ স্টার্টেড ফর দ্য স্কুল, তুমি যখন বিদ্যালয় শুরু করার পূর্বে কেমন অনুভূতি ছিল তোমার, মূলত এই অনুভূতিটা কেমন ছিল এটা তুমি এখানে লিখবে তোমার এই অনুচ্ছেদের ভিতরে। হু ডিড ইউ গো উইথ, এবং তুমি কার সাথে গিয়েছিলে, তোমার বাবা মা কার সাথে গিয়েছিলে সেই কথাটিও তোমার এই অনুচ্ছেদে আসবে। তাহলে এই যে শর্ট কম্পোজিশন এটা কিন্তু তুমি এক প্যারায় লিখবে এবং চেষ্টা করবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো যেন তোমার কম্পোজিশনের লেখার ভিতরে চলে আসে আর কি। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করি তোমরা হোমওয়ার্কটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করবে। তাহলে তোমরা সবাই ভালো থাকো, তোমাদের stay at home and stay safe, and that's all for today. প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা? নিশ্চয়ই ভালো। আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম আজকের অনুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য। গত ক্লাসে গণিত বিষয়ের সপ্তম শ্রেণীর দ্বিতীয় অধ্যায়ের লাভ ক্ষতির কিছু সমস্যা সমাধান আমরা করেছিলাম। আজকেও আমরা আরও কিছু ওই অধ্যায়েরই লাভ ক্ষতির সমস্যার সমাধান করব। চলো তাহলে আর শুরু করি। তোমাদের সামনে যে বইটা আছে বইটার অনুশীলনী 2.2 খুলে ফেলো। 9 নম্বর অঙ্কটি তোমরা একটু বইটি লক্ষ্য করো। 5 টাকায় 8টি আমলকি ক্রয় করে 5 টাকায় 6টি দরে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে? বুঝতেই পারছো 5 টাকায় 8টি আমলকি ক্রয় করা যায়। তাহলে আমরা এটা দিয়ে যদি শুরু করি তাহলে অঙ্কটি অনেক সহজ হয়ে যাবে। তাহলে চলো আমরা 9 নম্বর অঙ্কটি শুরু করছি। আমরা লিখে ফেলি 5 টাকায় ক্রয় করে 8টি আমলকি। অতএব 1 টাকায় ক্রয় করে, নিচে 5 উপরে 8টি আমলকি। অতএব 100 টাকায় অর্থাৎ শতকরা টাকায় ক্রয় করে 160টি আমলকি। এটি গেল একটি অংশ। এবার পরের অংশে একটু আসি। আবার বলেছে 5 টাকায় 6টি দরে বিক্রি করলে, অর্থাৎ 6টি আমলকি বিক্রি করে 5 টাকায়। এইভাবে যদি আমরা পরের অংশটা শুরু করব। পরের অংশ 6টি আমলকি বিক্রয় করে 5 টাকায়। অতএব একটি আমলকি বিক্রয় করে 6.5 টাকায়, এবং একটু আগে আমরা পেয়েছি 160টি আমলকি। তাহলে আমরা সেই 160টি আমলকি বিক্রয় করে কয় টাকায় সেটা একটু বের করি। আমলকি বিক্রয় করে একটু কাটি, 3 দুগুণ 6, এটা একটু ভগ্নাংশ হবে, তো আমি একটু ডিভাইডটা করে ফেলি এখানে। দেখো উত্তর 133 সমস্ত 3-এর 1, এইটুকু হচ্ছে 160টি আমলকি বিক্রয় করে। এখন আমাকে চেয়েছে কত লাভ বা ক্ষতি হবে। আমার ক্রয় মূল্য যখন 100 টাকা আর তখন বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 133 টাকা,
তাহলে লাভ হয়েছে এই 133 সমস্ত 3-এর 1 থেকে 100কে বিয়োগ করলে আমরা পেয়ে যাব। তাহলে চলো পরের অংশটুকু করে ফেলি। প্রশ্নে চেয়েছিল শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে। যেহেতু শতকরা কথাটা বলেছে সেহেতু 100 দিয়ে আমাদের করতে হবে। তাহলে একটু লিখে নেই, বিক্রয় মূল্য 133 সমস্ত 3-এর 1 টাকা, ক্রয় মূল্য, যেহেতু শতকরা হিসাব করতে বলেছে তাহলে ক্রয় মূল্য 100 টাকা। তাহলে লাভ কত হবে? শতকরা লাভ হবে 33 সমস্ত 3-এর 1 টাকা। 133 সমস্ত 3-এর 1 টাকা বিক্রয় মূল্য, সেখান থেকে ক্রয় মূল্য 100 টাকা বাদ দিলে পরে আমরা 33 সমস্ত 3-এর 1 আমরা লাভ পেলাম। তাহলে উত্তর লাভ 33 সমস্ত 3-এর 1%। যেহেতু আমি শতকরায় লাভ বা ক্ষতি আমাদের কোশ্চেনে চেয়েছে, তাহলে লাভ 33 সমস্ত 3-এর 1%। আমরা 10 নম্বর অঙ্কটি দেখি। আমি অঙ্কটি পড়ছি। 10 নম্বর অঙ্কটি হচ্ছে, একটি গাড়ির বিক্রয় মূল্য গাড়িটির ক্রয় মূল্যের 5/4 অংশের সমান, শতকরা লাভ বা ক্ষতি নির্ণয় করো। অর্থাৎ একটি গাড়ির ক্রয় মূল্য 5 টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হচ্ছে 4 টাকা। এভাবে যদি আমরা সাজাই তাহলে 1 টাকায় কত, 100 টাকায় কত, এভাবে আমরা খুব সহজেই এই অঙ্কটি করে ফেলতে পারি। চলো শুরু করি। 5 টাকা যদি আমাদের ক্রয় মূল্য হয় তাহলে বিক্রয় মূল্য 4 টাকা। এভাবে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি, 5 টাকা ক্রয় মূল্য হলে গাড়িটির বিক্রয় মূল্য 4 টাকা। অতএব 1 টাকা ক্রয় মূল্য হলে গাড়িটির বিক্রয় মূল্য 5/4 টাকা। যেহেতু শতকরা লাভ বা ক্ষতি বলেছে, তাহলে 100 টাকা ক্রয় মূল্য 80 টাকা। এটি হচ্ছে বিক্রয় মূল্য। যখন গাড়িটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 টাকা তখন বিক্রয় মূল্য 80 টাকা। ক্রয় মূল্যের থেকে বিক্রয় মূল্য যখন কম হয়ে যাচ্ছে তার মানে আসলে ক্ষতি হয়েছে। অতএব ক্ষতি 20 টাকা। উত্তর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হয়েছে বলেছে, অর্থাৎ ক্ষতি 20%। অঙ্কটি হয়ে গেল, খুব সহজ তাই না? আমরা পরবর্তী অঙ্কে চলে যাই। আমরা 12 নম্বর অঙ্কটিতে যাই। আমি পড়ছি, একটি গাড়ি 625 টাকায় বিক্রয় করলে 10% ক্ষতি হয়, কত টাকায় বিক্রয় করলে 10% লাভ হবে? অঙ্কটি যখন শুরু করব তখন যেটা করব, ধরে নেই গাড়িটির ক্রয় মূল্য হচ্ছে 100 টাকা। এভাবে যদি আমি শুরু করি তাহলে খুব সহজেই অঙ্কটি করা যাবে। চলো শুরু করি। একশো টাকা। এরপর কোশ্চেনে যেটা চেয়েছিল 10% ক্ষতি হয়, অর্থাৎ 10% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য কত সেটা একটু বের করি।
অর্থাৎ 100 বিয়োগ 10 90 টাকা। পরবর্তীতে ছিল আবার 10% লাভে বিক্রয় মূল্য কত, তাহলে 10% লাভে বিক্রয় মূল্য 110 টাকা। তার মানে 90 টাকার বিক্রয় মূল্য যেটা ছিল সেটাকে আমার এখন বিক্রয় মূল্য কত করতে হবে, 110 টাকা। এভাবে সাজিয়ে 1 টাকায় কত, এবং পরবর্তীতে 625 টাকা ছিল আমাদের ঘড়িটি যদি বিক্রি করা হয়, তাহলে 625 টাকায় কত, এটা করলে আমরা পরবর্তী অঙ্কটুকু পেয়ে যাব। এটা একটু তুলে ফেলো তোমরা, আমি পরবর্তী অংশে চলে যাচ্ছি। আমরা যদি লিখি 90 টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে 110 টাকায়। অতএব 1 টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে 625 টাকার ঘড়ি বিক্রি করতে হবে 5 11 55 5 হাতে থাকে 5, 11 2 22, 23 24 25 26 27 হাতে থাকবে 2, 6 11 66 67 68। এটি একটি ভগ্নাংশ হবে। ছয় নং 54, তাহলে আমরা পেলাম 763 সমস্ত 9 এর 8 টাকা। তাহলে আমরা এখন উত্তরটি লিখে ফেলি। এত টাকায় বিক্রি করলে 10% লাভ হবে। এই অঙ্কটিও হয়ে গেল। আমরা পরের অঙ্কে চলে যাই। এই অঙ্কে আমরা 13 নম্বর অঙ্ক, যেখানে ভ্যাটের হার, ভ্যাট, ট্যাক্স, এই জিনিসগুলো যেটা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে দরকার, সেরকম একটা অঙ্ক আমরা একটু করি। আমরা 13 নম্বর অঙ্কটা একটু পড়ি। মাইশা প্রতি মিটার 20 টাকা দরে 15 মিটার লাল ফিতা ক্রয় করলো, ভ্যাটের হার 4 টাকা। সে দোকানিকে 500 টাকার একটি নোট দিল, দোকানি তাকে কত ফেরত দেবেন? অঙ্কটির প্রথম অংশটা আমরা আগে শুরু করি। সেটা হচ্ছে মাইশা প্রতি মিটার 20 টাকা দরে লাল ফিতা ক্রয় করেছিল। তার মানে 1 মিটার লাল ফিতার দাম হচ্ছে 20 টাকা ক্রয় মূল্য। এভাবে যদি আমরা সাজাই অঙ্কটি, তাহলে সোজা হবে। অতএব 15 মিটার ফিতার ক্রয় মূল্য 300 টাকা। হ্যাঁ, এই অংশটি হয়ে যাওয়ার পরে প্রশ্নের আরেকটি অংশ রয়েছে, সেটা একটু দেখি। ভ্যাটের হার 4 টাকা। হার মানেই হচ্ছে 100 টাকায় ভ্যাট হচ্ছে 4 টাকা। তাহলে 1 টাকায় কত, আর আমার ক্রয় মূল্য 300 টাকা, সেটাই কত আমরা একটু বের করি। 100 টাকায় ভ্যাট 4 টাকা, 1 টাকায় ভ্যাট 4 টাকা। সুতরাং আমাদের 300 টাকায় ভ্যাট 12
টাকা। তার মানে ফিতার ক্রয় মূল্য 300 টাকা, ভ্যাট হচ্ছে 12 টাকা। এখন দোকানিকে দিল হচ্ছে 500 টাকার নোট, এখন কত ফেরত দেবে এই অংশের জন্য আমাকে প্রথমে এই 300-র সাথে 12কে যোগ করে নিতে হবে এবং পরে 500 থেকে বিয়োগ করতে হবে। তাহলে ভ্যাট সহ ক্রয় মূল্য লিখে ফেলি। ভ্যাট সহ ক্রয় মূল্য 300 টাকা যোগ 12 টাকা। টাকা। এখন দোকানি তাকে কত ফেরত দেবে? দোকানি 500 টাকার নোট দেওয়া হলো, তাহলে দোকানদার তাকে ফেরত দেবে 500 বিয়োগ 312 টাকা। আমরা বিয়োগ করে ফেলি। $188 টাকা। উত্তর 188 টাকা ফেরত দিবেন। এই ছিল আজকের লাভ ক্ষতির অঙ্কগুলো। এখন তোমাদেরকে আমরা এই অধ্যায় থেকে যেগুলো শিখলাম সেটা ছিল হচ্ছে লাভ ক্ষতি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানগুলো করতে পারলাম। ভ্যাট, ট্যাক্স এই সংক্রান্ত দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্যাগুলো হয় সেগুলোরও কিছু সমাধান আমরা করে ফেললাম। এখন বাকি খুব অল্প কিছু ম্যাথ আছে যেগুলো আমরা বাড়ির কাজ হিসেবে তোমাদেরকে দিতে চাই। তোমরা একটু খাতায় লিখে ফেলো।